Good morning, all the students. In the last lecture, already we have discussed about effect of the oxygen on the corrosion and how the presence of oxygen in the liquid medium or in the air affects on the corrosion or affects on the rate of the corrosion. So this point we have discussed in detail in the last lecture, where we have seen if oxygen is present in the air, basically it will not be cause for the corrosion, or even it just prevents the corrosion. म्हणजेच काय की if oxygen is present in the air, it prevents corrosion rather to become a cause for the corrosion. Okay, but if this oxygen is present in the liquid medium, then it enhances the rate of corrosion, and this principle is known as a differential aeration principle, or this particular thing is basically studied by the differential aeration principle. And again, we have seen what is the exact differential aeration principle and how it was proposed, where we have seen one galvanic cell, and at the one compartment of the galvanic cell, there is a oxygen passed at 25 atmospheric pressure, and at the another side, there is a no any such arrangement of the oxygen. आणि मग एका भागामध्ये ऑक्सिजन नाही आणि दुसऱ्या भागामध्ये काय आहे की ऑक्सिजन आपण पास करतोय, बरोबर. आणि त्याच्यामुळे बेसिकली काय दिसतंय आपल्याला की ज्या भागामध्ये ऑक्सिजन पास केलाय तिथं तो जो भाग आहे तो कॅथड म्हणून काम करतो आणि तो करोड होत नाही, आणि जो नॉन ऑक्सिजनेटेड पार्ट आहे तर तो बेसिकली काय होतो, करोड होतो. तर डिफरन्शियल एरेशन प्रिन्सिपल जनरली काय सांगतं की मेटलचा असा भाग और द पार्ट ऑफ द मेटल where there is a limited access of the oxygen or where there is a very low concentration of oxygen, then this part becomes anodic with respect to the other part of the metal and gets corroded. ठीक आहे. तर हे आपली एक बेसिक थीम होती. म्हणजे जनरली काय की डिफरन्शियल एरेशन प्रिन्सिपल आहे त्याच्यावरती डिपेंड ऍक्च्युअली काय होतं की करोजन कुठल्या भागात होईल आणि कुठल्या भागात होणार नाही हे ठरतं. तर आपण बघितलं की ज्या ठिकाणी ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे एअरमध्ये स्पेशली, त्या ठिकाणी ऍक्च्युअली काय होते की जनरली करोजन जे आहे ते फास्ट होते. आता जे डिफरन्शियल एरेशन प्रिन्सिपल आहे का ना, हे एअरच्या बाबतीमध्येच आहे, नॉट इन केस ऑफ दी वॉटर. कारण तुम्ही म्हणणार की ऍक्च्युअली वॉटरच्या बाबतीमध्ये जर आपण बघितलं तर कॉन्सन्ट्रेशन जसं वाढेल वॉटर मधलं ऑक्सिजनचं तसं इट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दी करोजन, तर त्याचा ऍक्च्युअली करोजन वरती मेन इफेक्ट होतो. ठीक आहे. तर आय थिंक दॅट फर्स्ट 4 factors which affects on the rate of corrosion that we have discussed in detail up till last lecture. So now in today's lecture we are going to discuss again one of the very interesting factor, that is the effect of hydrogen over voltage, effect of the hydrogen over voltage on the rate of the corrosion. So this is the one important theme that we have to discuss in today's lecture, or we are going to discuss in the today's lecture. ठीक है, effect of hydrogen over voltage. Now for this first we must understand what is the meaning of the hydrogen over voltage. कोणाला माहिती आहे का हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज काय असेल किंवा व्हॉट वुड बी द हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज? माहिती आहे कोणाला व्हॉट इज हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज? तर बेसिकली बघा की हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. ठीक आहे. तर बऱ्याचशा मेटलची प्रॉपर्टी हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज. तर हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज आपण जर डिफाईन करायला गेलो तर ते कसे करतात बघा की इन द गॅल्व्हॅनिक cell an extra voltage is required, or in the galvanic cell extra voltage is required to evolve hydrogen at a particular metallic cathode, then that is required to evolve hydrogen at a platinum black cathode. म्हणजे आपण याला एक फॉर्म्युला पण करू शकतो की हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज इज इक्वल टू काय म्हणू शकतो, हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज इज इक्वल टू काय असेल तर voltage which is required to evolve hydrogen from a given metal, to evolve hydrogen from the surface of the given metal. काय म्हणते बघा, an extra voltage or an voltage किंवा a voltage required to evolve hydrogen from a surface of the given metal minus voltage required to evolve hydrogen from the surface of platinum black cathode. The platinum black cathode were taken as a स्टँडर्ड, तर ते तुम्ही स्टँडर्ड म्हणून घेतले नाही. ठीक आहे. काय सांगतोय बघा, हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज आपण कसं फॉर्म्युलेट करू शकतो, तर हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज इज इक्वल टू
voltage required to evolve hydrogen, voltage required to evolve hydrogen at the surface of given metal, at the surface of given metal, minus voltage required to evolve hydrogen at the surface of the platinum black cathode. ठीक आहे. तर हे याचा आपण जनरल असा फॉर्म्युला करू शकतो. आणि जर त्याची आपल्याला डेफिनेशनच बघायची म्हटलं तर काय की इन द गॅल्व्हॅनिक सेल, गॅल्व्हॅनिक सेल म्हणजे काय की वेअर देअर आर टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ दी डिफरंट पोटेन्शियल, तर तो जो सेल बनतो त्याला आपण गॅल्व्हॅनिक सेल असं म्हणतो. तर काय की इन द गॅल्व्हॅनिक सेल एक्स्ट्रा व्होल्टेज रिक्वायर्ड टू इव्हॉल्व हायड्रोजन at a particular metallic cathode, to evolve hydrogen at a particular metallic cathode, then that is required to evolve hydrogen at a platinum black cathode. म्हणजे बघा प्लॅटिनम, सपोज दिस इज अ सरफेस ऑफ द प्लॅटिनम ब्लॅक कॅथोड अँड दिस इज सरफेस ऑफ द मेटल, जो तुम्हाला स्टडी करायचा तो मेटल. तर या प्लॅटिनम ब्लॅक कॅथोडच्या सरफेसवरून हायड्रोजन इव्हॉल्व करायला जे काही पोटेन्शियल लागतं आणि इकडचा जो तुमचा मेटल आहे त्याच्या सरफेसवरून हायड्रोजन इव्हॉल्व करायला जे काही पोटेन्शियल लागतं, या दोघांमधला जो डिफरन्स आहे त्याला आपण काय म्हणतो की हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज. प्लॅटिनम ब्लॅक कॅथोडला कमी लागतं, सगळ्यात कमी व्होल्टेज लागतं प्लॅटिनम ब्लॅक कॅथोडला, आणि त्याच्यामुळे प्लॅटिनम ब्लॅक कॅथोड काय केला एक स्टँडर्ड घेतले. ठीक आहे. आणि तुमचा जो मेटल आहे त्याचा हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज काय असणार, जास्त असणार, म्हणजे जास्त व्होल्टेज लागणार की जेणेकरून तुम्हाला इथल्या सरफेसवरून हायड्रोजन जो आहे तो इव्हॉल्व करता येईल. ठीक आहे. म्हणजेच काय की इट इज द डिफरन्स बिटवीन द व्होल्टेज रिक्वायर्ड टू इव्हॉल्व हायड्रोजन फ्रॉम द सरफेस ऑफ गिवन मेटल मायनस काय असेल की व्होल्टेज रिक्वायर्ड टू इव्हॉल्व द हायड्रोजन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लॅटिनम ब्लॅक कॅथोड, असं आपण त्याला फॉर्म्युलेट करू शकतो. लक्षात आलं. म्हणजे इट इज एक्स्ट्रा व्होल्टेज रिक्वायर्ड टू इव्हॉल्व द हायड्रोजन फ्रॉम द गिवन सरफेस ऑफ द मेटल. आता हे काय ऍक्च्युअली बघा, हे ऍक्च्युअली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, आणि हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज किती आहे त्याच्यावरून नेचर कळतं मेटलचं, त्याच्यावरून मेटलचं नेचर कळतं. इथे एक सिरीज दिली आहे बघा, इथं ही सिरीज काय आहे की हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज दिली, कॉमन मेटलचे हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज दिली. सगळ्यात जास्त गोल्डचं आहे, त्याच्या अगोदर प्लॅटिनम वगैरे आहे, पण त्यानंतर मग सिल्वर आहे, निकेल आहे, देन कॉपर इज देअर, कॅडमियम इज देअर, टीन इज देअर, लेड, झिंक. तर हे काय की एक सिरीज आहे. तर याच्यामध्ये गोल्डचं हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज जास्त आहे आणि झिंकचं हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज कमी आहे. म्हणजे ऑन ऍव्हरेज तुम्हाला हे पण लक्षात आलं असेल की जी काही इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज आहे तर त्या इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मध्ये जे काही वरती एलिमेंट्स आहेत, द एलिमेंट्स विच आर प्रेझेंट at the above side in the electrochemical series, these elements shows lower hydrogen over voltage as compared to the elements which are present in the below lower part of the electrochemical series. म्हणजे बघा gold, silver, nickel, copper, cadmium, so these elements are present below the hydrogen in the electrochemical series, and the elements like lead, tin, झिंक, so these elements are present above the hydrogen in the electrochemical series. आणि इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मध्ये हायड्रोजनच्या वरती असणारे जे एलिमेंट्स आहेत त्याचं हायड्रोजन व्होल्टेज कमी आहे, आणि इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मध्ये हायड्रोजनच्या खाली असणारे जे एलिमेंट्स आहेत त्याचं हायड्रोजन व्होल्टेज जास्त आहे. आता एवढं लक्षात ठेवा. ठीक आहे. द एलिमेंट्स विच जनरली ऍक्ट्स ऍज अ कॅथोड बिकॉज these elements shows high hydrogen over voltage. हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज म्हणजे थोडक्यात एक साधं सिंपल कन्सेप्ट जर सांगायची म्हटलं तर काय की त्या मेटलच्या सरफेस पासून हायड्रोजन जेवढा पटकन इव्हॉल्व होतो, मेटलच्या सरफेस पासून हायड्रोजन पटकन इव्हॉल्व होतो, तयार होणार हायड्रोजन. म्हणजे कधी समजा तो मेटल एक मेटल कॅथोड म्हणून वापरला आणि एक दुसरा एनोड म्हणून वापरलाय, तर आपल्याला माहिती आहे की गॅल्व्हॅनिक सेल मध्ये काय होतं की कॅथोडच्या बाजूने हायड्रोजन इव्हॉल्व होतं. आपण इलेक्ट्रोकेमिकल म्हणजे थेअरी जी आहे त्याच्यामध्ये बघितले की कॅथोडच्या सरफेसवरून हायड्रोजन इव्हॉल्व होतो, आणि जेवढ्या फास्ट हायड्रोजन इव्हॉल्व होईल कॅथोडच्या सरफेसवरून तेवढं त्या कॅथोडचं हायड्रोजन व्होल्टेज हे जास्त असतं. ठीक आहे. सिंपल सांगतो काय असेल, जेवढा जास्त हायड्रोजन किंवा जेवढा पटकन हायड्रोजन काय होईल कॅथोडच्या सरफेसवरून इव्हॉल्व होईल तेवढं त्या कॅथोडचं किंवा त्या कॅथोडिक मेटलचं हायड्रोजन व्होल्टेज हे जास्त असतं. ठीक आहे. आता फक्त एवढं लक्षात ठेवा. आणि मग काही मेटल असे आहेत की त्याचं हायड्रोजन व्होल्टेज कमी असतं. आता त्याचं हायड्रोजन व्होल्टेज का कमी असतं त्याचं रिझन मी सांगतो, आणि मग आपण पुढचा जो स्टडी आहे या इफेक्टच्या संदर्भातला तर तो करूया. तर there are some metals just like zinc, lead, tin, so these metals shows very low hydrogen over voltage. तर हे मेटल हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज एकदम कमी दाखवतात. तर काय या मेटल हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज कमी आहे बेसिकली, तर त्याचं रिझन मी सांगतो की काय बघा की when this metal
वर्क ऍज अ कॅथोड, म्हणजे ज्यावेळेस तो मेटल कॅथोड म्हणून काम करेल, तर या कंडिशनमध्ये काय कॅथोडचं काम काय की तिकडं एच प्लसचं रिडक्शन होतं, एच प्लसचं रिडक्शन होतं. आणि व्हेन एच प्लस अंडरगोज रिडक्शन देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन ऍटम, आणि मग हायड्रोजन ऍटम कंबाईन होऊन हायड्रोजन मॉलिक्यूल बनतो असा, बरोबर आहे का, हा हायड्रोजन मॉलिक्यूल बनतो. अँड वन्स दिस हायड्रोजन मॉलिक्यूल गेट्स फॉर्म, म्हणजे एकदा का तो हायड्रोजन मॉलिक्यूल बनला की मग बघा आता इथे मी काय करतो, इलेक्ट्रोड काढतो, हा कॅथोड आहे, कन्सिडर दिस इज कॅथोड. ठीक आहे, इकडे थोडं लिहायचा प्रॉब्लेम आहे, हा कॅथोड आहे. ठीक आहे, आणि मग काय होतं बघा, सो दिस हायड्रोजन इनिशियली विल जस्ट accumulate at the surface of the cathode once it gets formed. म्हणजे ज्यावेळेस तो हायड्रोजन तयार होतो त्यावेळेस तो काय होतो, बेसिकली त्या कॅथोडच्या सरफेसवरती अक्युम्युलेट होतो. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतरची पुढची प्रोसेस काय हो, लॅटर ऑन दिस हायड्रोजन शुड इव्हॉल्व फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द मेटल. म्हणजे हा हायड्रोजन तिथून इव्हॉल्व व्हायला पाहिजे, कारण इव्हॉल्व जर झाला तर तुमची रिॲक्शन काय होणार आहे, पुढे जाणार आहे. म्हणजे बघा ऍनोडकडे ऑक्सिडेशन होतं, म्हणजे समजा ऍनोड Fe2+ असेल तर तिकडे ऑक्सिडेशन होऊन ऍनोड हा आयर्न असेल, समजा आयर्नकडे ऑक्सिडेशन झालं आणि Fe2+ मध्ये कन्व्हर्जन झालं सायमल्टेनियसली, त्यावेळेस H+चं रिडक्शन होऊन हायड्रोजन गॅस तयार होतो, आणि तो कुठं होतं, कॅथोडकडच्या बाजूला होतो. ठीक आहे, आणि मग कॅथोडकडच्या बाजूने हायड्रोजन गॅस इव्हॉल्व होणं एक्सपेक्टेड असतं, आणि हायड्रोजन जर इव्हॉल्व झाला कॅथोडकडच्या बाजून तर मग काय होणार, आयर्नचं Fe2+ मध्ये कन्व्हर्जन होत राहणार, म्हणजे आयर्न करोड होत राहणार. बघा थोडंसं आता मी तुम्हाला दाखवतो ऍक्च्युअली कसे रिॲक्शन होते. ठीक आहे, तर बेसिकली काय बघा, वन्स द हायड्रोजन गॅस गेट फॉर्म, आता मी काय सांगतोय की वाय सम मेटल शोज लो हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज, काही मेटल हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज का कमी आहे, तर त्या मेटलची क्षमता काय की ज्यावेळेस एकदा हायड्रोजन गॅस तयार झाला की तो हायड्रोजन गॅस काय करतो, हायड्रोजन गॅस फॉर्म्स थिन फिल्म ऑन दी सरफेस ऑफ सच मेटल्स, तर त्या मेटलच्या सरफेसवरती एक थिन फिल्म तयार करतो, आणि मग ती थिन फिल्म तयार झाली की काय होतं की इथनं हायड्रोजन गॅस इथून इव्हॉल्व होत नाही, बाहेरच पडत नाही तो सरफेस पासून, आणि बाहेर न पडल्यामुळे काय होतं, हायड्रोजन गॅसचं कॉन्सन्ट्रेशन त्या मेटलच्या सरफेसवरती खूप वाढतं, आणि हायड्रोजन गॅसचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढल्यामुळे काय होतं की बॅक पोटेन्शियल गेट सेटअप. बॅक पोटेन्शियल सेटअप होतं म्हणजे काय, आपल्याला माहिती की जर प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं तर रिॲक्शन कडे जाते, आणि जर रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं तर रिॲक्शन प्रोडक्टकडे जाते. इथं तसंच होतं, हायड्रोजन हा प्रोडक्ट आहे, पण प्रोडक्ट इतका तयार झाला तो बाहेरच पडला नाही सरफेस पासून. मग काय होतं, बॅक पोटेन्शियल गेट सेटअप. बॅक पोटेन्शियल सेटअप होणं म्हणजे काय हो, या हायड्रोजन गॅसचं परत हायड्रोजन ऍटम मध्ये कन्व्हर्जन होणं. हायड्रोजन गॅस गेट्स कन्व्हर्टेड इनटू 2 हायड्रोजन ऍटम्स 2H, आणि हे जे 2 हायड्रोजन ऍटम्स तयार होतात ना, दिस 2 हायड्रोजन ऍटम्स मग परत काय करतात, इट जस्ट फोर्सेस टू द मेटल टू गो बॅक, or to it forces the metallic ion to go back in the form of the metal. म्हणजे बघा हा इथं ही जी रिॲक्शन आहे, ही रिॲक्शन जस्ट चेक करा, ही रिॲक्शन जी इथं दाखवलेली आहे, इथं काय झालं बघा, हे 2 हायड्रोजन जे तयार झाले परत बॅक पोटेन्शियल तयार होऊन, म्हणजे हायड्रोजन मॉलिक्युलचं परत काय झालं, जनरली हायड्रोजन ऍटम्स तयार झाले, आणि दिस हायड्रोजन ऍटम्स फर्दर रिॲक्ट्स विथ Fe2+, जे काय आयन तयार झाले ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर ऍनोडकडे, तर त्याच्याबरोबर रिॲक्ट होतं आणि त्यांचं ऑक्सिडेशन कॅन्सल करतं आणि परत त्याला मेटलमध्ये कन्व्हर्ट करतात, आणि मग ते 2H+ परत ऍज इट इज तयार होतात. म्हणजे बघा H+ घेऊन इलेक्ट्रॉन घेतला आणि हायड्रोजन ऍटम तयार झाला, हायड्रोजन ऍटम पासून हायड्रोजन गॅस तयार झाला, त्याचा एक लेअर तयार झाला कॅथोडच्या भोवती, आणि तो लेअर तिथून उडूनच गेला नाही कारण हायड्रोजन व्होल्टेज कमी आहे, आणि तो लेअर तिथून इव्हॉल्व न झाल्यामुळे काय झालं, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं हायड्रोजन गॅसचं, आणि मग बॅक पोटेन्शियल सेटअप झालं, आणि बॅक पोटेन्शियल सेटअप झाल्यामुळे काय झालं, हायड्रोजन गॅसचं कन्व्हर्जन हायड्रोजन ऍटम मध्ये झालं. ठीक आहे, आणि मग तो हायड्रोजन ऍटम परत काय झाला, तो Fe2+ बरोबर रिॲक्ट झाला, जो ऍनोडकडे Fe2+ तयार झाला होता तो, आणि त्यावर रिॲक्ट झाल्यामुळे काय झालं, Fe2+ कन्व्हर्जन परत Fe मध्ये झालं, म्हणजे तो एलिमेंटल फॉर्म मध्ये परत माघारी काय झालं, त्याच्या त्या ऍनोडिक मेटलकडे गेला, आणि H+ आयन परत सोल्युशन्स मध्ये आले. ह्याचा अर्थ काय झाला लक्षात आलं का तुम्हाला, आपल्याला माहिती की Fe2+ जेवढं वाढेल तेवढं काय होणार आहे की करोजन वाढणार आहे, आणि Fe2+ जेवढं कमी होईल तेवढं काय होणार आहे, करोजन कमी होणार आहे. मग इथं तेच व्हायला लागले की बॅक पोटेन्शियल सेटअप झाल्यामुळे काय होतंय, Fe2+ जे आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी व्हायला लागलं, आणि म्हणजेच काय की करोजन प्रिव्हेंट झालं, करोजन प्रिव्हेंट झालं. ठीक आहे, आणि मग हे जे करोजन आहे, हे करोजन प्रिव्हेंट होणं ऍक्च्युअली हे कशामुळे होते, तर ड्यू टू द लो हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज ऑफ दी मेटल्स. दुसरा मेटल जो की ज्याचा हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज कमी आहे, तर असा असेल तर करोजन काय होतं की बेसिकली प्रिव्हेंट होतं. आता इथे
थीम सांगतो की ऍक्च्युली काय हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेजचा इफेक्ट आहे. तर थीम काय बघा, इफ इम्प्युरिटीज हॅव्हिंग हाय हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज, म्हणजे एखाद्या मेटलमध्ये हाय हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज इम्प्युरिटीज असतील तर काय होतं बेसिकली बघा, देन देर इज अ फास्ट करोजन बिकॉज नो बॅक पोटेन्शियल सेटअप. कारण मेटलचं हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज जास्त असेल तर हायड्रोजन विल इझिली इव्हॉल्व फ्रॉम दी सर्फेस ऑफ दिस मेटल, आणि मग त्याच्यामुळे काय होतं की एपीचं एपी2 प्लस मध्ये कन्व्हर्जन होतच राहतं कंटिन्युअसली, कारण हायड्रोजन इव्हॉल्व होते तसा नवीन हायड्रोजन तयार होतोय. बरोबर, म्हणजेच काय की इफ इम्प्युरिटीज हॅव्हिंग हाय हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज देन देर इज अ फास्ट करोजन बिकॉज नो बॅक पोटेन्शियल सेटअप. अँड ऍट द अनदर साइड इफ इम्प्युरिटीज हॅव्हिंग लो हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज, म्हणजे आपण सांगितलं की झिंक असेल, कॅडमियम असेल, टीन असेल, याचा हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज कमी, तर या केसमध्ये काय होतं, हायड्रोजन फिल्म विल गेट फॉर्म और फिल्म ऑफ द हायड्रोजन गॅस विल गेट फॉर्म ऑन दी सर्फेस ऑफ दी मेटल, इम्प्युरिटीचा मेटल आहे जो त्याच्यात, आणि मग बॅक पोटेन्शियल सेटअप होतं कारण कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं हायड्रोजनचं. आणि बॅक पोटेन्शियल सेटअप झाल्यामुळे काय होतं की बेसिकली तुमचा जो मेटल आहे Fe2+ परत हा एपी मध्ये माघारी जातो आणि करोजन प्रिव्हेंट्स. करोजन प्रिव्हेंट्स म्हणजे 2-3 प्रकारे आपण सांगितलं बघा. पाठीमागं पण मी सांगितले की लो म्हणजे जनरली काय म्हणू शकतो की आपण ज्याचं काय म्हणू शकतो रिडक्शन पोटेन्शियल जास्त आहे अशा जर इम्प्युरिटी, पॉझिटिव्ह रिडक्शन पोटेन्शियल आहे अशा जर इम्प्युरिटी तुम्ही तुमच्या मेटलमध्ये टाकल्या तर बेसिकली काय होतं की तुमच्या मेटलचं जे करोजन आहे तर ते जनरली काय म्हणतो आपण की सॉरी म्हणजे काय असेल की हाय रिडक्शन पोटेन्शियल असेल, म्हणजे थोडक्यात काय की जनरली पॉझिटिव्ह रिडक्शन पोटेन्शियल असेल जे खालचे एलिमेंट ते जर असतील तर काय होतं, इम्प्युरिटी म्हणून जर असतील तर तुमच्या मेटलचं जे करोजन आहे ते स्लो होतं. तर तोच प्रकार येत आहे फक्त वेगळ्या वेळेनं मांडला. तर इथं काय सांगायचं, इफ इम्प्युरिटीज हॅव्हिंग हाय हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज, एखाद्या मेटलमध्ये जर हाय हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज असलेले इम्प्युरिटी असतील म्हणजे गोल्ड, सिल्वर, निकेल, कॉपर, तर त्याच्यामुळे करोजन हे फास्ट होतं कारण बॅक पोटेन्शियल सेटअप होत नाही. पण जर त्या मेटलमध्ये जर लो हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज इम्प्युरिटीज असतील, आता हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज मी सांगितलं, हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज इट इज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, मेटलची प्रॉपर्टी आहे ती. हायड्रोजन ज्या मेटल पासून पटकन इव्हॉल्व होतं त्याचं हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज जास्त, ज्या मेटल पासून हायड्रोजन लवकर इव्हॉल्व होत नाही त्या मेटलचं हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज कमी. ठीक आहे, आणि हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज कमी असलेले जर इम्प्युरिटी असतील तर शक्यतो त्याच्यामुळे आपण मेटलचं करोजन प्रिव्हेंट करू शकतो, मेटलचं करोजन प्रिव्हेंट करू शकतो. कारण काय की हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज जर कमी असेल तर बॅक पोटेन्शियल सेटअप होतं, हायड्रोजन गॅस हा हायड्रोजन ऍटम मध्ये कन्व्हर्जन होतो आणि तो हायड्रोजन ऍटम Fe2+ बरोबर रिॲक्ट होतो किंवा ॲनोडिक किंवा कॅटायन बरोबर रिॲक्ट होतात ते, आणि जनरली मग काय होतं ते हायड्रोजनचं H+ मध्ये कन्व्हर्जन होतं आणि तुमचा जो कॅटायन आहे तो ऍक्च्युअली एलिमेंटल फॉर्म मध्ये परत या ठिकाणी जाऊन रिटर्न त्या जागेवरती जाऊन बसतो. तर इथे एक एक्झाम्पल दिले बघा, आयर्न विथ टीन और लेड मेटल, आयर्न विथ टी9 लेड इम्प्युरिटी, आयर्न आहे आणि त्याच्यात टीन आणि लेडची इम्प्युरिटी आहे किंवा टीन किंवा लेडची इम्प्युरिटी आहे, तर या केसमध्ये करोजन जे आहे एवढ्या फास्ट होत नाही. काय एवढ्या फास्ट होत नाही तर टीन आणि लेड ह्या लो हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेजच्या इम्प्युरिटीज आहेत, टीन आणि लेडचं हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज हे कमी आहे आणि त्याच्यामुळे काय होतं की आयर्नचं जे करोजन आहे ते प्रिव्हेंट होतं कारण हायड्रोजन गॅस इव्हॉल्व होत नाही, त्यामुळे बॅक पोटेन्शियल सेटअप होतं आणि त्यामुळे H2 तयार होतं, 2H तयार होतं आणि या केसमध्ये काय होतं Fe2+ हा परत रिटर्न जातो एपी मध्ये. म्हणजे जनरली काय होतं, टीन आणि लेड जर इम्प्युरिटी टाकल्या आयर्न मध्ये तर आपण आयर्नचं करोजन हे प्रिव्हेंट करू शकतो. ठीक आहे, दुसऱ्या बाजूला जर इफ आयर्न कंटेन्स कॉपर और लेड इम्प्युरिटी, आयर्न मध्ये कॉपर किंवा लेडची इम्प्युरिटी असेल तर या केसमध्ये आयर्नचं करोजन फास्ट होतं. देर इज अ रॅपिड करोजन ऑफ द आयर्न whenever there is a impurity of copper or platinum in the iron, किंवा गोल्ड असेल तरी सुद्धा प्लॅटिनम, गोल्ड किंवा कॉपर अशा इम्प्युरिटी जर आयर्न मध्ये असतील तर त्या आयर्न मेटलचं करोजन हे फास्ट होतं. का तर त्या ज्या इम्प्युरिटीज आहेत त्याचं हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज हे बेसिकली काय आहे की जास्त आहे आणि हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज त्याचं जास्त असल्यामुळे काय होतं करोजनची जी प्रोसेस आहे ती बेसिकली रॅपिड होते. ठीक आहे, आता ह्याच्यातनं एवढंच समजून घ्यायचंय तुम्हाला की व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज, काय इट इज एक्स्ट्रा व्होल्टेज रिक्वायर्ड to evolve hydrogen from the surface of metal, then that is required to evolve hydrogen from the surface of platinum black cathode. So platinum black cathode here we have taken as a standard, तर ते स्टँडर्ड म्हणून घेतलेले. ठीक आहे, आणि मग ऍक्च्युअली आपण इथे एक एक्झाम्पल देऊ शकतो की काय की हाय हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज इम्प्युरिटी जर मेटलमध्ये असतील तर दॅट कॅन प्रिव्हेंट, काय असेल की मेटलचं करोजन प्रिव्हेंट करेल का काय करेल सांगा मला, इम्प्युरिटीज हॅव्हिंग हाय हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज
whether it prevents the corrosion of metal or whether it enhances the rate of corrosion of the metal. Anyone please? म्हणजे माझा मेसेज तुमच्यापर्यंत पोहोचलाय का नाही ते तरी कळेल ना. आता याच्यावर क्वेश्चन आहे, इफ इम्प्युरिटी इज हॅव्हिंग हाय हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज देन इट प्रिव्हेंट्स द करोजन और देन इट एनहान्सेस द रेट ऑफ करोजन. मेटलचं करोजन वाढवतं का करोजन कमी करतं? कोण सांगेल? कमी करतं. कमी करणार आहे, बरोबर का वाढणार आहे? बघा अजून एकदा बघा, कन्फ्युजन होते. मी काय सांगतोय, इफ इम्प्युरिटी इज हॅव्हिंग हाय हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज, मग हे कमी करेल का वाढवेल करोजनचा रेट? परत एकदा सांगा. कमी करेल. कमी करेल. कमी करेल. बघा अजून पण आपण चुकलो. बघा मी परत एकदा सांगतो, ऐका. हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज जेवढं जास्त, परत एकदा ऐका आणि मग नंतर मला सांगा, ठीक आहे. हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज जेवढं जास्त तेवढं काय होणार आहे, एखाद्या मेटलच्या सरफेस पासून हायड्रोजन हा जास्त इव्हॉल्व्ह होणार आहे. आणि जेवढा हायड्रोजन जास्त इव्हॉल्व्ह होईल तेवढं एपीचं कन्व्हर्जन Fe2+ मध्ये जास्त होणार आहे, बरोबर. आणि एपीचं Fe2+ मध्ये जेवढं कन्व्हर्जन जास्त तेवढं करोजन जास्त. मग आता मला सांगा, हाय हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज असलेली इम्प्युरिटी करोजन वाढवतात का करोजन कमी करतात? करोजन वाढवतात. बघा वाढवतात, बरोबर ना. हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज जेवढं जास्त तेवढं तुमचं करोजन काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. का तर हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज जास्त असणं म्हणजे काय की मेटलच्या सरफेसवरून हायड्रोजन पटकन उडून जाणं, इव्हॉल्व्ह होणं. आणि हायड्रोजन जेवढा फास्ट इव्हॉल्व्ह होईल तेवढं फास्ट एपीचं Fe2+ मध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे, बरोबर. आणि त्याच्यामुळे काय सांगते की जेवढं जास्त हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज तेवढं जास्त मेटलचं करोजन, म्हणजे इम्प्युरिटी, इम्प्युरिटीचं सांगतोय मी. हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज ऑफ इम्प्युरिटी प्रेझेंट इन द मेटल सांगतोय मी. जो मेटल करोजन होणार आहे किंवा ज्याचा करोजनचा रेट स्टडी करणार आहे त्या मेटलमध्ये असणाऱ्या इम्प्युरिटीचा हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज मी सांगतोय. लक्षात येते का? आता दुसऱ्या बाजूला असं म्हणतं की इफ इम्प्युरिटी इज हॅव्हिंग लो हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज, इन दिस केस हायड्रोजन विल नॉट बी इव्हॉल्व इझिली, सो हायड्रोजन विल अक्युमुलेट ऑन दी सरफेस ऑफ दी इम्प्युरिटी. आणि त्याच्यामुळे मग काय होईल की इम्प्युरिटीच्या सरफेसवरती काय होईल की हायड्रोजनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल आणि त्याच्यामुळे बॅक पोटेन्शियल सेटअप होईल. H2चं 2H मध्ये कन्व्हर्जन होईल, 2Hचं 2H+ मध्ये कन्व्हर्जन होईल आणि मग या केसमध्ये Fe2+ Fe मध्ये कन्व्हर्जन होईल. म्हणजे इथं काय झालं, इफ इम्प्युरिटी हॅव्हिंग लो हायड्रोजन व्होल्टेज देन व्हॉट अबाउट द रेट ऑफ करोजन? डिक्रीजेस और इन्क्रीजेस? चॅटबॉक्स मध्ये लिहा. येस, काय प्रश्न विचारला बघा. इफ इम्प्युरिटी इज हॅव्हिंग लो हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज देन whether it increases the rate of corrosion or decreases the rate of corrosion? I got 2 answers, 3 answers. Yes, very nice. म्हणजे याचा अर्थ आता सर्वांना कळालं. जेवढे माझ्याकडे आन्सर आले, ऑल आन्सर्स आर करेक्ट. आय गॉट 4 आन्सर्स अँड ऑल आन्सर्स आर करेक्ट. डिक्रीजेस काय सांगितलं? ऍज हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज डिक्रीजेस काय असेल की रेट ऑफ करोजन इन्क्रीजेस. आता इथं लक्षात ठेवायचं काय फार अवघड नाही. हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज जास्त, करोजनचा रेट जास्त. इम्प्युरिटीचं सांगतोय. हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज कमी, करोजनचा रेट कमी. सिंपल आहे. म्हणजेच काय, इफ इम्प्युरिटी हॅव्हिंग हाय हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज rate of corrosion is high. Okay, if impurity is having low hydrogen over voltage, rate of corrosion is also low. ठीक है. So all these are the 5 different factors of the 5 different factors which affects on the rate of corrosion. First factor we have discussed काय असेल की position of metal in the electrochemical series. Second factor we have discussed impurities present in the metal किंवा percentage of impurity in the metal. And third factor we have discussed काय third factor आहे, effect of the humidity or presence of moisture in the air किंवा effect of the presence of moisture in the air किंवा effect of humidity असं म्हणूया. Then fourth factor that we have discussed in the last lecture, that is effect of the oxygen in the air as well as in the liquid. And the last factor that is effect of the hydrogen over voltage. ठीक आहे. आता हे सगळे इफेक्ट मला वाटतं डिटेलमध्ये आपण डिस्कस केले. कुठल्या गोष्टींमुळे करोजन होतं आणि कुठल्या गोष्टींमुळे करोजन होत नाही. मला वाटतं याचा बऱ्यापैकी तुम्हाला व्यवस्थित अंदाज आलेला आहे की काय, की कुठले फॅक्टर आहेत की ज्याच्यामुळे करोजन ऍक्च्युअली वाढतं आणि असे कुठले फॅक्टर आहेत की ज्याच्यामुळे करोजन
हे कमी होतं. ठीक आहे. तर लेट अस गो टू व्हॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ द करोजन. आता ठीक आहे, आता करोजन वगैरे होतं, हे सगळ्या गोष्टी झाल्या, पण ऍक्च्युली करोजन झाल्याने नक्की मेटलमध्ये होतं काय? व्हॉट चेंजेस जस्ट अरायझेस इन द मेटल वेन देर इज अ करोजन ऑफ द मेटल. तर मेटलमध्ये करोजन झाल्यामुळं किंवा मेटलला करोजन झाल्यामुळे ऍक्च्युअली काय होतं, तर आपण ते थोडक्यात बघूया की ड्यू टू द करोजन ऑफ मेटल लॉस ऑफ मेकॅनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल और स्ट्रक्चरल फेल्युअर. म्हणजेच काय होईल की मेटल लॉसेस द मेकॅनिकल स्ट्रेंथ, मेटलची मेकॅनिकल स्ट्रेंथ कमी होते, म्हणजे त्याचे टेन्साईल स्ट्रेंथ असेल, त्याचा आयझोड इम्पॅक्ट असेल किंवा त्याचा हार्डनेस असेल, तर हे जे काही प्रॉपर्टीज आहेत त्याची मॅलेबिलिटी असेल, त्याची डक्टिलिटी असेल मेटलची, तर दीज आर द मेकॅनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल. सो मेटल लॉसेस मेकॅनिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू द करोजन. तर करोजनमुळे मेटल मेकॅनिकल प्रॉपर्टी लॉस होतात आणि त्याच्यामुळे काय होतं की स्ट्रक्चरल फेल्युअर होतं. म्हणजे काय की असा जर मेटल एखाद्या स्ट्रक्चर मध्ये वापरला असेल तर त्या स्ट्रक्चरचं पण काय होतं, त्या स्ट्रक्चरला पण विकनेस येतो. तो एक महत्वाचा मुद्दा आहे. देन ड्यू टू द करोजन हजार्डस अँड इंजुरियस. आता बेसिकली काय की करोजन इज हजार्डस अँड इंजुरियस टू द पीपल ऑल्सो. आता हे कशामुळं, तर अरायझिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फेल्युअर ऑर द ब्रेकडाऊन ऑफ द डिफरंट स्ट्रक्चर्स. म्हणजेच काय की ब्रिजेस कोलॅप्स होणं, कार्स मध्ये काही भाग गंजल्यामुळे कारचा ऍक्सिडेंट होणं, एअरक्राफ्ट मध्ये काही भाग गंजल्यामुळे एअरक्राफ्टचा ऍक्सिडेंट होणं. म्हणजेच काय की करोजन इज हजार्डस अँड इंजुरियस टू द पीपल. कशामुळं, अरायझिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फेल्युअर ऑर द ब्रेकडाऊन. तर स्ट्रक्चरल फेल्युअर आणि ब्रेकडाऊन जर झाल्यामुळं ब्रिजेस असतील, कार्स असतील, एअरक्राफ्ट असतील, त्याच्यामुळे लोकांना हानी होऊ शकते, म्हणजे इजा पोचू शकते. तर तो एक करोजनचा एक मोठा इफेक्ट होतो. देन करोजनमुळे आणखी काय होतं, तर गुळची व्हॅल्यू जी आहे ती कमी होते ड्यू टू द डिटेरिओरेशन ऑफ द अपिअरन्स. म्हणजे करोजनमुळे बघा मेटल गंजतो, आपण असं गंजलेलं जर एखादं वस्तू असेल तर आपण घेणार का विकत? नाही घेत. म्हणजेच काय की त्याची व्हॅल्यू कमी होते. रिड्यूस द व्हॅल्यू ऑफ द गुड्स ड्यू टू द डिटेरिओरेशन ऑफ अपिअरन्स. म्हणजे मेटलचा अपिअरन्स खराब होतो करोजनमुळे आणि त्याच्यामुळे त्या वस्तूंची किमती ज्या आहेत ते कमी होतात. तर हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. Then corrosion also causes contamination of fluids in the vessels and the pipes. फारच जर पाण्याच्या पाईप्स गंजल्या पूर्ण आतमधून किंवा ऑइलच्या पाईप गंजल्या आतमधून, तर त्याच्यामुळे काय होतं की करोजनचे डस्ट जे आहे ना, ते डस्ट फॉर्म होते आणि ते कॉन्टॅमिनेट करते तुमच्या ऍक्च्युअल प्रोडक्टला. म्हणजे ते वॉटर असेल किंवा ऑइल असेल तर त्याला कॉन्टॅमिनेट करते. तर तो एक त्याचा महत्वाचा इफेक्ट आहे. देन देर आर परफोरेशन्स टू द वेसल्स. पाईपला छिद्र पडणं हे ऍक्च्युअली करोजनमुळेच होतं. देन लॉस ऑफ द सरफेस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटॅलिक कंपोनंट. तर करोजन हा ऍक्च्युअली काय की जास्त करून सरफेस फेनॉमेनन आहे. सरफेस फेनॉमेनन म्हणजे काय की करोजन ही मेटलच्या सरफेस वरती होतं जास्त करून आणि त्याच्यामुळे मेटलच्या सरफेस खराब होतो. म्हणजे सरफेसच्या प्रॉपर्टीज ह्या काय होतात की लॉस होतात. तर तो एक त्याचा एक मोठा इफेक्ट आहे. देन मेकॅनिकल डॅमेज मध्ये काय होतं, वॉल डॅमेज होणं, पंप डॅमेज होणं, पाईप मध्ये ब्लॉकेजेस तयार होणं. तर हे जे सगळ्या गोष्टी आहेत ना, हे ऍक्च्युअली करोजनमुळे होतं. And lastly, within last 5 minutes, we will discuss some tragedies happen due to the corrosion. तर करोजन मुळे अशा कुठल्या गोष्टी घडल्या, तर ते थोडस आपण काय करूया की जस्ट बघूया. द नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रॅजेडीज हॅपन ड्यू टू द करोजन. तर करोजन मुळे कुठल्या कुठल्या घटना घडल्या जगामध्ये, तर त्यातल्या काही घटना बघूया. खूप साऱ्या घटना घडलेल्या आहेत, खूप साऱ्या. त्याच्यातल्या काही ज्या मेन आहेत तर ते आपण थोडक्यात मी जस्ट हायलाइट करतो. इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट. हे सिलेबस मध्ये तुमच्या नाही आहे, but it may create interest in you or interest within you to study about the corrosion. तर करोजन बद्दल स्टडी करायला तुमच्यात इंटरेस्ट तयार करू शकता. अशा काही गोष्टी आहेत, अशा काही ट्रॅजेडीज आहेत. आता आपल्याला माहिती आहे की व्हेरी वेल नोन ट्रॅजेडी इन इंडिया दॅट वॉज हॅपन इन द 1984, दॅट इज भोपाल गॅस ट्रॅजेडी. बरोबर आहे, वेल नोन आहे आपल्याला सगळ्याला, आपण ऐकून आहे की भोपाल गॅस ट्रॅजेडी. काय झालं भोपाल गॅस ट्रॅजेडी मध्ये? माहिती आहे का? भोपाल गॅस ट्रॅजेडी काय झाली होती की मिथिल आयसोसायनेट हा गॅस आहे तो लीक झाला होता ना, एवढंच माहिती आहे आपल्याला. पण त्याच्यानंतर भरपूर त्याच्यावरती स्टडी केला गेला आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये एक इंजिनिअरिंग रिपोर्ट आला. आता इंजिनिअरिंग रिपोर्ट मध्ये असं सांगितलं की आयर्न इज द रिस्पॉन्सिबल फॅक्टर फॉर दी भोपाल गॅस ट्रॅजेडी. बघा, किंवा करोजन ऑफ आयर्न इज द रिस्पॉन्सिबल फॅक्टर फॉर दी भोपाल गॅस ट्रॅजेडी. बघा हाऊ डेंजरस, हाऊ स्ट्रेंज इट इज. किती स्ट्रेंज वाटते.
कारण आतापर्यंत आपण नुसतं ऐकलं होतं गॅस लीक झाला ह्या सगळ्या गोष्टी ठीक आहेत, पण गॅस लीक कारण अजूनही जर भोपाळमध्ये बघितलं आणि त्या आसपासच्या एरियामध्ये बघितलं तर अजूनही तिथे जन्माला येणारी मुलं वगैरे आहेत तर डिफेक्टिव्ह मुलं जन्माला येतात, म्हणजे त्यांच्या अगदी पिढ्यानपिढ्या जेनेटिक्स मध्ये चेंजेस झाले. म्हणजे किती मोठा परिणाम ऍक्च्युअल त्याच्यामुळे झाला. तर काय की तो जो ती जी ट्रॅजेडी झाली भोपाळ गॅस ट्रॅजेडी, तर त्याच्यामध्ये बेसिकली काय सांगितलं की करोजन ऑफ आयर्न वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॅक्टर फॉर द भोपाळ गॅस ट्रॅजेडी. तर तो कसा रिस्पॉन्सिबल आहे मी ते सांगतो की तिथे ऍक्च्युअली काय झालं होतं. तर मिथिल आयसोसायनेटचा जो टँक आहे, मिथिल आयसोसायनेटचा जो गॅस आहे, तर तो टँक मधून गॅस लीक झाला होता ना. तो टँक मधून गॅस लीक झाला म्हणजे टँकला कुठेतरी होल छिद्र काहीतरी पडलं असेल. तर ते ऍक्च्युअली कशामुळे झालं तर ते सांगितलं की त्या टँकचा आतला जो भाग आहे काही आतल्या भागामध्ये, तर टँकच्या आतल्या भागामध्ये थोडंसं गंजलं होतं आणि तिथं गंजून काय झालं की एक फ्री आयर्न तयार झालं होतं. म्हणजे आयर्न कारण काय माहिती आपल्याला करोडेड प्रोडक्ट जे आयर्नची पावडर तयार होते आणि ते जे आयर्न आहे, सो दिस करोडेड आयर्न ऍक्टेड ॲज कॅटॅलिस्ट टू रिॲक्ट मिथिल आयसोसायनेट विथ वॉटर. म्हणजे ते थोडंसं मॉइश्चर असेल, ते थोडंसं मॉइश्चर आणि मिथिल आयसोसायनेट या दोघांची रिॲक्शन झाली आणि या दोघांच्या रिॲक्शनला कॅटॅलिस्ट म्हणून कोणी काम केलं तर करोडेड पार्ट ऑफ द आयर्न, करोडेड पार्ट ऑफ द आयर्न. तर आयर्नचा जो करोडेड पार्ट आहे टँकच्या आतल्या भागामध्ये जे करोजन झालं होतं आयर्नचं, ती जी बारीक डस्ट तयार झाली होती आयर्नचं करोडेड पार्ट, तर तो करोडेड पार्ट काय झालं त्याने कॅटॅलिस्ट म्हणून काम केलं आणि त्याच्यामुळे मिथिल आयसोसायनेट आणि वॉटरची रिॲक्शन फास्ट झाली. आणि आपल्याला माहिती आहे की दिस रिॲक्शन इज हायली एक्सप्लोजिव्ह. मिथिल आयसोसायनेट आणि वॉटरची रिॲक्शन हायली एक्सप्लोजिव्ह रिॲक्शन आहे आणि त्यामुळे काय झालंय की काही प्रमाणात मिथिल आयसोसायनेट हे वॉटर बरोबर रिॲक्ट झालं ड्यू टू द कॅटॅलिस्ट आयर्न. आणि त्याच्यामुळे काय झालं की बेसिकली तो जो टँक आहे तो काय झाला लीक झाला, आत प्रेशर क्रिएट झाल्यामुळे, कारण एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आहे आणि आत प्रेशर क्रिएट झाल्यामुळे तो टँक जो आहे तो लीक झाला. आणि मग अशा कंडिशन मध्ये दुसरी गोष्ट काय की तिथे जे फ्लेअर टावर्स होते, टँक लीक झाला ठीक आहे आता, पण फ्लेअर टावर्स म्हणजे काय की तिथं बेसिकली काय की जे काही तो गॅस जो तयार होणार आहे तो बर्न करायचा, तर त्यासाठी तिथं फ्लेअर टावर्स होते, तर त्याचे जे वॉल्स होते ते वॉल्स पण गंजलेले होते कारण कितीतरी दिवस ते वापरले गेलेले नव्हते आणि त्यामुळे ते वॉल्स ओपन झाले नाहीत आणि त्यामुळे फ्लेअर टावरला पण तो गॅस ऍक्च्युअली काही जास्तीत जास्त पास करता आला नाही. ते सगळे वॉल करोड झाले होते, प्लस ते टँकच्या आतमध्ये जे करोजन झालं होतं त्याच्यामुळे ऍक्च्युअली तिथं काय झालं की MIC आणि वॉटरची रिॲक्शन फास्ट झाली आणि त्यामुळे तिथं ऍक्च्युअली काय झालं थोडं तो जो गॅस आहे तो मोठ्या प्रमाणावरती लीक झाला आणि मग तो पूर्ण त्या भोपाळ शहरामध्ये आणि त्या आसपासच्या एरियामध्ये तो पसरला. म्हणजे किती मोठी ट्रॅजेडी आहे बघा. आणि आपल्याला माहिती कितीतरी लोकांचे तिथे जीव गेले, अजूनही तिथे डिफेक्टिव्ह जेनेटिक डिफेक्ट असणारी मुलं जन्माला येतात, तर इट इज अ ड्यू टू द करोजन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ब्रिटिश युरोपियन एअरवेज मधलं एक फ्लाईट आहे 706 बोईंग, तर ते पण काय झालं होतं क्रॅश झालं होतं आणि जवळजवळ 70 लोक विमानामध्ये मेली गेली क्रॅश झाल्यामुळे. आणि त्याचा पण इंजिनिअरिंग रिपोर्ट नंतर आला आणि तिथं पण सांगितलं की काही भाग जे आहेत त्या विमानाचे ते गंजले होते आणि त्याच्यामुळे ऍक्च्युअली काय झालं की ते एअर जे आहे ते एअर जेटवे ते ऍक्च्युअली ते क्रॅश झाले. तर तो पण एक त्याचाच एक मुद्दा आहे. त्याच्यानंतर प्रुडो बे अलास्का ऑइल स्पिल, म्हणजे ही एक घटना आहे की ऍक्च्युअली जवळजवळ 2,67,000 US गॅलन एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती ऑइल जे आहे ते काय झालं होतं स्पिल झालं होतं, पूर्ण समुद्रावरती ऍक्च्युअली पसरलं होतं. तर ते सुद्धा करोजनमुळे झालं होतं. ते जे म्हणजे ऑइल मध्ये लिकेज जे आहे तर ते लिकेज सुद्धा ऍक्च्युअली करोजनमुळे झालं होतं. तर अशा खूप साऱ्या घटना आहेत की आता तुम्ही एक काम करायचं, माझ्याकडे 1-2 मिनिट राहिलेत फक्त. तर तुमचा एक होमवर्क समजा, ट्रॅजेडीज हॅपन ड्यू टू द करोजन थ्रूआउट द वर्ल्ड. तर काही ट्रॅजेडीज तुम्ही सर्च करा, तुम्हाला काय काय ट्रॅजेडीज सापडतात बघा, त्याच्यात कुठल्या ट्रॅजेडीज तुम्हाला खरंच घातक वाटतात त्या कलेक्ट करा. जेव्हा मी तुम्हाला चान्स देईल तेव्हा तुम्ही काय करा, ऍज अ पार्ट ऑफ सेमिनार तुम्ही ट्रॅजेडीज वरतीच फक्त सेमिनार घ्या, एक 5-10 मिनिटं त्याच्यावरतीच तुम्ही एक्सप्लेन करा, चालू शकते. ठीक आहे. सो आय थिंक दॅट मोस्ट ऑफ द डिस्कशन अबाउट द करोजन इज ओव्हर हिअर. लास्ट पॉइंट इज रिमेन, दॅट इज हाऊ टू प्रिव्हेंट द करोजन. म्हणजे डिफरंट टेक्निक्स फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ करोजन, different methods for the prevention of corrosion. So this point we'll discuss in the next lecture, in the next week. पुढच्या वीक मध्ये नेक्स्ट लेक्चरला जे पुढच्या वीक मध्ये असणार आहे तर त्यावेळेस आपण काय करूया हे डिस्कस करूया. ओके. सो वी हॅव 1 minute. इफ यू हॅव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन्स, then the session is open for the discussion. Yes, if you have any question you may ask your questions.